शुभ सकाळ जय जगन्नाथ दर्शक बंधु आज ହେଉଛି मंगलवार अगस्ट मास 18 तारिख। तो आसतु जानिबा आजिर देश विदेशर केतोटी गुरुत्वपूर्ण खबर। ता पूर्वरु एमिति लेटेस्ट न्यूज देखिबा पाई चैनल टिकु सब्सक्राइब करी पाखरे थिबा बेल आइकन टिकु ऑन करी रखंतु प्रत्येक दिन एपरि गुरुत्वपूर्ण खबर सर्वप्रथमे जानिबा पाई। तो चलंतु देरी न करी देखिबा कोन रहिछि आजिर गुरुत्वपूर्ण खबर। आजिर प्रथम खबर राखी रे मिलिबो सुभद्रा किस्ती। सुभद्रा हिताधिकारीଙ୍କ ପାଇଁ खुशी खबर। आसंता 28 तारिख राखी पूर्णिमा रे मिलिबो सुभद्रार पंचम किस्ती। नयागढ़ राज्य स्तरीय समावेश रे एही टंका प्रदान करा जिवो ए सूचना देइछन्ती उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिडा। ओडिशा सरकारଙ୍କ महिला कल्याण योजना सुभद्रा योजनार योग्य हिताधिकारी माने आसंता अगस्ट 28 तारिख रक्षा बंधन अवसर रे पंचम किस्तीर आर्थिक सहायता पाइबे। उपमुख्यमंत्री सूचना देइछन्ती जे 1 कोटी ऊर्ध्व महिलांकु दिया जिवो सुभद्रा टंका। अगस्ट 28 तारिख सुधा जियो माने आवेदन करिथिबे सेमानकु मिलिबो सुभद्रा टंका। से कहिछन्ती जिला प्रशासन पक्षरु जांच होई सुपारिश करा जायथिबा आवेदन गुड़िक मध्य पंचम किस्ती रे शामिल हेबो। बाद पड़ी जायथिबा योग्य हिताधिकारी को एका संगे 5टी किस्ती मिलिबो बोली श्रीमती परिडा स्पष्ट करिसन्ती। परवर्ती खबर बन्या परिस्थिति उपरे नजर रहिछि। प्रभावित लोकंक निकटरे शीघ्र सहायता पहुंचाइबा सरकारक सर्वोच्च प्राथमिकता। मुख्यमंत्री राज्यर किछि अंचल रे पुनर्बार लगाण वर्षा जोगु सृष्टि होइतबा बन्या परिस्थिति उपरे सरकार तीक्ष्ण नजर रखिसन्ती। स्थानीय प्रशासन संपूर्ण तत्परता सह क्षेत्र स्तर रे उपस्थित रही स्थितिर अनुधान करबा सह आवश्यक उद्धार व सहायता कार्य जारी रहिछि बोली मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी सोशल मीडिया एक्स अकाउंट दर्शाइछन्ती। मुख्यमंत्री उल्लेख करिसन्ती जे उद्धार व सहायता कार्यर सुचारू परिचालना पाई 3 जन वरिष्ठ तथा अभिज्ञ अधिकारी को बालेश्वर भद्रक व जाजपुर जिला पाई स्वतंत्र दायित्व दिया जायछि। तुरंत रिलीफ कमिशनर समस्त जिला प्रशासन सह निरंतर समन्वय रक्षा करी कार्यर तदारख करुछन्ती। प्रभावित लोकंक निकटरे शीघ्र सहायता पहुंचाइबा एवं सेमानक सुरक्षा निश्चित करबा हमर सर्वोच्च प्राथमिकता। परवर्ती खबर अपपातरे परिणत होला लघुचाप भीषण वर्षा आशंका 3 जिला को रेड अलर्ट। बंगोपसागर व संलग्न ओडिशा पश्चिम बंग उपकूल रे सृष्टि लघुचाप अधिक घनीभूत होई अपपात रूप नेछि। आगामी 24 घंटा मध्यरे अपपात उत्तर पश्चिम दिग को गति करी गांगेय पश्चिम बंग देई झारखंड आड़कू अग्रसर संभावना रहिछि। अपपातर परवर्ती अवधि उपरे पाणीपाग विभाग नजर रखिछि। तेबे आ प्रभाव रे 3 दिन प्रबल अति प्रबल वर्षा ने पाणीपाग विभाग सतर्क सूचना जारी करिछि। परवर्ती खबर बन्या अंचल रे मुख्यमंत्री का समीक्षा। जाजपुर बन्या अंचल रे मुख्यमंत्री बोट रे बन्या प्रभावित अंचल परिदर्शन करुछन्ती मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी। जाजपुर दशरथपुर रे बन्या जल परिदर्शन करिछन्ती मुख्यमंत्री मोहन माझी। तांको सहित राजस्व मंत्री सुरेश पुजारी, राज्य बीजेपी सभापति मनमोहन सामल, विधायक हिमांशु शेखर साहू, विधायक आकाश दास नायक रहिछन्ती। बोट प्रभावित अंचल बुली देखिबे विपन्न को भेटिबे मुख्यमंत्री। वरिष्ठ अधिकारी सह उद्धार थइतार नै समीक्षा करिबे मुख्यमंत्री। परवर्ती खबर वंदे मातरम को नै विवाद। सोनिया राहुल को विरुद्ध रे एतला अभियोग। नवा दिल्ली कांग्रेस मुख्यालय रे स्वाधीनता दिवस पालन अवसर रे जातीय संगीत वंदे मातरम गान को नै एक बड़ धरणर राजनैतिक एवं आईनगत विवाद देखा देइछि। कांग्रेस रो शीर्ष नेता सोनिया गांधी एवं राहुल गांधी को विरुद्ध रे दिल्ली पुलिस रे एतला दायर पाई अभियोग करा जायछि। दिल्ली स्थित कांग्रेस मुख्यालय रे स्वाधीनता दिवस समारोह रे वंदे मातरम गान चलिथिबा समय रे ए विवाद सृष्टि होइथिला। भाइराल वीडियो एवं गणमाध्यम रिपोर्ट को आधार करी आईनजीवी माने अभियोग करिसन्ति जे सोनिया गांधी एवं राहुल गांधी गान रे बाधा सृष्टि करिबा पाई संकेत देइथिले एवं असंतोष प्रकाश करिथिले। दिल्ली पुलिस स्टेशन रे आईनजीवी कुणाल विनायक एवं सुबोध शर्मा एक लिखित अभियोग दायर करिसन्ति। अन्य पक्ष रे कांग्रेस नेता जयराम रमेश ए अभियोग खंडन करी कहिसन्ति जे कोनोसी जातीय संगीत को बंद करिबार उद्देश्य नथिला। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे दीर्घ समय धरि ठिया होइथिबारु सोनिया गांधी केवल तांको पाई चौकी मागिथिले। परवर्ती खबर खलिला 5 गेट बढ़िला बन्या जल। बढुची हीराकुद जल भंडारर जलस्तर वृद्धि जोगु हीराकुदर आउ 5टी गेट खोला जायछि। पूर्वरु 2टी गेट दे बन्या जल निष्कासन हेउथिबा बेले एबे मोट
ସାତଟି ଗେଟ୍ ଦେଇ ଜଳ ନିଷ୍କାସିତ ହେଉଛି। ଏଥିରେ ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱର 5ଟି ଏବଂ ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱର 2ଟି ଗେଟ୍ ସାମିଲ ରହିଛି। ହୀରାକୁଦ ଜଳ ଭଣ୍ଡାରର ଜଳସ୍ତର ଏବେ 619.2 ମିଟର ରହିଛି। ଜଳ ଭଣ୍ଡାରକୁ ପ୍ରବେଶ କରୁଥିବା ଜଳ ପରିମାଣ ବଢୁଥିବାରୁ ଅଧିକ ପାଣି ନିଷ୍କାସନ କରାଯାଉଛି। ହୀରାକୁଦରୁ ଅଧିକ ପାଣି ଛଡ଼ାଯାଉଥିବାରୁ ମହାନଦୀ ଅବବାହିକାରେ ଜଳସ୍ତର ବଢିବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ଏହାକୁ ନଜରରେ ରଖି ନଦୀ କୂଳିଆ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକଙ୍କୁ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। ନଦୀ କୂଳକୁ ନ ଯିବା ସହ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଜାରି ହେଉଥିବା ସତର୍କତା ଓ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ମାନିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ବନ୍ୟା ପାଇଁ ପରୀକ୍ଷା ଘୁଞ୍ଚାଇଲା ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ। ରାଜ୍ୟରେ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ଉପୁଜୁଛି। ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ପୂର୍ବ ପ୍ରସ୍ତୁତ ପରୀକ୍ଷା ସମୟ ସାରଣୀରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି। ସୋମବାର ହେବାକୁ ଥିବା ସ୍ନାତକ, ବିଏମସି, ଆଇଟିଏମ୍, ବିଏସସି କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସାଇନ୍ସ, ବିଏଡ ର 4ଥ ସେମିଷ୍ଟାର ପରୀକ୍ଷାକୁ ଘୁଞ୍ଚାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏହାର ନୂଆ ତାରିଖ ଘୋଷଣା କରାଯିବ ବୋଲି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, 5 ଜିଲ୍ଲାକୁ ବିପଦ। ବନ୍ୟାର ପ୍ରକୋପରୁ ବାହାରି ନଥିବା 5 ଜିଲ୍ଲାକୁ ପୁଣି ବିପଦ ଘନେଇଛି। ଅନେକ ସ୍ଥାନରୁ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ପାଣି ଖସିନି। ବ୍ରହ୍ମଣୀ, ବୈତରଣୀ ଓ ଜଳକା ନଦୀରେ ଜଳସ୍ତର ବିପଦ ସଂକେତ ଟପିଛି। ଲୋକେ ପାଣି ଘେରରେ ରହି ତ୍ରାହି ତ୍ରାହି ଡାକୁଛନ୍ତି। ଆଶ୍ୱସ୍ତି ବଦଳରେ ପୁଣି ନୂଆ ବିପଦ ମାଡ଼ି ଆସିଛି। କୌଣସି ପୂର୍ବାନୁମାନ ନଥାଇ ହଠାତ୍ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଲଘୁଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। 19 ଏବଂ 20 ତାରିଖ ବଦଳରେ ଆଗୁଆ ହୋଇଥିବା ଲଘୁଚାପ ପ୍ରଭାବରେ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାରେ ଭୀଷଣ ବର୍ଷିଛି। ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, ଯାଜପୁର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଓ କେନ୍ଦୁଝରରେ ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି ଆହୁରି ସଂଗୀନ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରେଳବାଇରେ ବଦଳିବ ପାନୀୟ ଜଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ସିଏଜି ରିପୋର୍ଟ ପରେ ଆକ୍ସନ ମୋଡରେ ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ। ଦେଶର ସମସ୍ତ ରେଳ ଷ୍ଟେସନରେ ସୁରକ୍ଷିତ ପାନୀୟ ଜଳ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ତୁରନ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ସିଏଜିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ପରେ ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ସିଏଜି ରିପୋର୍ଟରେ ଅନେକ ରେଳ ଷ୍ଟେସନରେ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ ପାଇଁ ଲଗାଯାଇଥିବା ଟାବରକୁଲେରେ ଇକୋଲାଇ ଭଳି କ୍ଷତିକାରକ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ମିଳିଥିବା କୁହାଯାଇଥିଲା। ଏହାପରେ ଆକ୍ସନ ମୋଡକୁ ଆସିଥିଲା ରେଳ ବିଭାଗ। ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ସହ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସମୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ପାଣି ଫିଲ୍ଟର କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଲଗାଇବା, ପାଣି ଟାଙ୍କି ବଦଳାଇବା ଓ ନିୟମିତ ଭାବେ ପାଣିର ଗୁଣବତ୍ତା ପରୀକ୍ଷା କରିବା ଭଳି ଅନେକ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ସେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସରକାରଙ୍କୁ ଛାତ୍ରଙ୍କ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ। 20ରେ ଘେରାଉ। ନିଯୁକ୍ତି ପରୀକ୍ଷାରେ ଅନିୟମିତତାକୁ ନେଇ ତାତିଲା ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ। 23 ଦିନରେ ଆନ୍ଦୋଳନ। ସରକାରଙ୍କୁ ଛାତ୍ରଙ୍କ ଚେତାବନୀ। ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରେ ନିଯୁକ୍ତି ପରୀକ୍ଷାରେ କଥିତ ଅନିୟମିତତାକୁ ନେଇ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଛାତ୍ର ଆନ୍ଦୋଳନ ଆଜି 23 ଦିନରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଆନ୍ଦୋଳନ ଦିନକୁ ଦିନ ତୀବ୍ର ହେଉଥିବା ବେଳେ ଜେଏସଏସସି ସଂସାର ମୋର୍ଚ୍ଚାରେ ନେତୃତ୍ୱରେ ଛାତ୍ରମାନେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛନ୍ତି। ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀମାନେ ରାଜ୍ୟର 24ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେମନ୍ତ ସୋରେନ ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ କୁଶପୁତଳିଆ ଦାହ କରିଛନ୍ତି। ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ଦାବି ଉପରେ ଜେଏମଏମ ଓ କଂଗ୍ରେସର ମେଣ୍ଟ ସରକାର ଠୋସ୍ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରି ସେମାନେ ପ୍ରତିବାଦ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଗ୍ୟାସ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖବର। ଏଲପିଜି ସିଲିଣ୍ଡର ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖବର। ଗ୍ୟାସର ଇକେୱାଇସି କରିବାର ଶେଷ ତାରିଖ ବଢାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ପୂର୍ବରୁ ଅଗଷ୍ଟ 16 ତାରିଖ ଶେଷ ତାରିଖ ଥିବା ବେଳେ ଏବେ ଏହାକୁ ଅଗଷ୍ଟ 23 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ଇକେୱାଇସି ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମୟରେ ଆପ୍ରେ ଟେକ୍ନିକାଲ ସମସ୍ୟା ଏବଂ ଗ୍ୟାସ ଏଜେନ୍ସି ଗୁଡ଼ିକରେ ଲମ୍ବା ଲାଇନ ଲାଗୁଥିବାରୁ ଏହି ସମୟସୀମା ବଢାଯାଇଛି। ଡିଜିଟାଲ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଯୋଗୁଁ ସର୍ଭର ସ୍ଲୋ ହେବା ସହ ମୋବାଇଲ ଆପ୍ ମଧ୍ୟ ଠିକ ଭାବେ କାମ କରୁନଥିଲା। ଗ୍ୟାସର କଳାବଜାରୀ ଓ ଅନିୟମିତ ରୋକିବା ପାଇଁ ତେଲ କମ୍ପାନୀ ଗୁଡ଼ିକ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ତଥ୍ୟ ଅପଡେଟ କରିଛନ୍ତି। ଇକେୱାଇସି ସମୟରେ ଗ୍ରାହକମାନେ ନିଜର ନୂଆ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ମଧ୍ୟ ଅପଡେଟ କରିପାରିବେ। ଏହା ଦ୍ୱାରା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଗ୍ୟାସ ବୁକିଂରେ ସମସ୍ୟା ହେବ ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଚାଷୀଙ୍କୁ ଖୁସି ଖବର ଦେଲେ ସରକାର। 75,000 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୃଷି ଋଣ ଛାଡ଼। ତାମିଲନାଡୁର କୃଷକଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଜୋସେଫ ବିଜୟ। ସୋମବାର ବିଧାନସଭାରେ ସେ ସମବାୟ କୃଷି ଋଣ ଛାଡ଼ ନେଇ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଫଳରେ 75,000 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମବାୟ କୃଷି ଋଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଛାଡ଼ କରାଯିବ। ସେହିପରି 75,000ରୁ 1 ଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଋଣ ଉପରେ ଆଂଶିକ ଛାଡ଼ ମିଳିବ। 1 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଋଣ ଥିବା ଚାଷୀଙ୍କୁ ସର୍ବାଧିକ 35,000 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରିହାତି ଦିଆଯିବ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ଏହି ଋଣ ଛାଡ଼ ଯୋଜନାରେ ମୋଟ 13.44 ଲକ୍ଷ ଚାଷୀ ଉପକୃତ ହେବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ନାଳରେ ଭାସିଗଲେ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଯବାନ। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ରାଜଗାଙ୍ଗପୁର ଥାନା କେନ୍ଦ୍ରାମାଳା ନାଳରେ ଭାସିଗଲେ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଯବାନ। ଘଟଣାକୁ 36 ଘଣ୍ଟା ପରେ ମଧ୍ୟ ନିଖୋଜ ସୁନୀଲଙ୍କ କୌଣସି ପତ୍ତା ମିଳିପାରି ନାହିଁ। ପୋଲିସ ଓ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି। ପାଣି ଭିତରୁ ତାଙ୍କର ମୋଟର ସାଇକେଲ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଶନିବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଯବାନ ସୁନୀଲ କେମ୍ରାପାଲ ପୋଲ ଉପରେ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ
ହରାଇ ବାଇକ୍ ସହ ନାଳକୁ ଖସି ପଡ଼ିଥିଲେ। ଖବର ପାଇ ରାଜଗାଙ୍ଗପୁର ପୋଲିସ ଓ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ସନ୍ଧ୍ୟା ପରେ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ସ୍ଥଗିତ ରହିଥିଲା। ଆଜି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ପୁଣି ଥରେ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଘଟଣାକୁ 36 ଘଣ୍ଟା ବିତିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏଯାଏ ସୁନୀଲଙ୍କର କୌଣସି ଖୋଜ ଖବର ମିଳୁନାହିଁ।